Okay, let's pray. Loving Heavenly Father, we realize, Lord, that you are the God of God and uh, King of Kings, Father, the ruler of the universe. You are having the control of all that is happening all around us, Father God. Lord, help us to understand the greatness of you. Help us to realize that you, out of your love, have made us your children, Father. Lord, looking at all the wonderful rewards promised to us, we realize how amazing a God you are and how what a simple mind we have, Father God, that we are not able to realize your riches. While we look at your word, Father, be with us. Help us to realize our future. Help us to know that we are not a child of the world, but we are heaven's children, and prepare our hearts and minds and lives for that purpose, Lord. Take this time and take glory, Lord. In Jesus' wonderful name, I ask. Amen. Amen. Okay, so I'm going to jump into the last நம்ம பார்க்காத செவன்த் சர்ச் 7 churchesல சார்டிஸ் சர்ச் மட்டும் அந்த ரிவார்டு மட்டும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஸோ ஐம் jumping into that overcomer rewards, and I'm going to see if I can finish that today so we can do the revision next month. Okay, chat. So we are going to look at Sardis church உடைய overcomer rewards. So that is in Revelation 3:5. வாசிக்கிறீங்களா? யாரும் தமிழ்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? Revelation 3:5. இங்கிலீஷ்னால வாசி. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So he promises 3 things, overcomer rewards, like I will clothe you in white garment, book of life இருந்து பேரை எடுக்க மாட்டேன், and then that he will confess our name, like நமக்கு advocate ஆட்டம். He'll be there talking for us in front of Father God and the angels. எல்லாரும் முன்னாடியும் he's going to do that. So amazing rewards again. So in the rewards, we'll have a look at it. So let's try and understand this clothing in white garments. We see that அடிக்கடி பார்ப்போம் நம்ம அங்கங்க வரும் பைபிள்ல. So I'm going to correlate that and put it, okay? So initially the understanding is Adam and Eve எதுல clothed-ஆ இருந்தாங்க. நம்ம வந்து நேரப்ப தெரிய நமக்கு விளங்கும் போது they realized they were naked-ன்னு தான் இருக்கும். இல்லை நேர clothing இல்லாதது தான் இருக்கும். அது எப்போ தெரியும்? When they have sinned. So how they would have been covered with what before? It must have been God's glory, or it must have been light, or it must have been righteousness. இது ஒரு understanding தான், but you will realize that we are coming to it. So they might have been covered in light, or righteousness, or அந்த மீனிங், அந்த மாதிரி மீனிங், or காடோடைய க்ளோரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆறனால ஒரு கவரிங், இல்லை அந்த மாதிரி லைட், நாட் லைட் ஆஃப் தேர் ஓன், பட் ரிஃப்ளெக்டட் க்ளோரி ஆஃப் காட். ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் மோசஸ். மோசஸ் வந்து ஒரு 40 days 40 nights செகண்ட் டைம் 10 commandments வாங்க கடவுள்கிட்ட போயிருக்கும் போது அகெயின் 40 days சாப்பிடாம மலை மேலே இருப்பார். இருந்துட்டு வர முகம் ஷைன் பண்ணுச்சுன்னு இருக்கும், இல்லை? தட் so much that people were scared to look at him, not in admiration. ஆஹா அழகா இருக்காரே அப்படின்னு பார்க்கல, பயப்பட தான் செய்தாங்க. ஸோ தேவர் ஸ்கேர்ட். அதனால ஒரு வெயிலெலாம் போட்டு he had to cover his face whenever he's talking to people. அந்த அளவுக்கு he was shining. அப்போ that's what we mean by, or our understanding is that, அப்போ அந்த ஏர்லி மேன் ஆடம் அண்ட் ஈவும் அந்த மாதிரி காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸில் இருந்திருக்கும் போது அப்போ கடவுளுடைய க்ளோரியை தாங்களும் எடுத்து ஷைன் பண்ணியிருந்திருக்கணும். so much that they didn't even need any துணி கவரிங்னு கூட தேவைப்படலை. when they sinned,
they lost that covering, obviously. இல்லையா? அந்த காட்ஸ் க்ளோரி அவங்கள விட்டு போயிருக்கும், ரைச்சஸ்னஸ் இருந்திருக்காது, அந்த லைட்டை விட்டு தள்ளி வந்துட்டாங்க. ஸோ தே ஆர் லாஸ்ட் தட். தட்ஸ் வென் தே would have realized, ஓ நம்மக்கிட்ட க்ளோதிங் இல்லை அப்படின்றது. ஸோ அப்போ கூட அந்த க்ளோதிங் பற்றி பார்த்தோன்னா, காட் கிவ்ஸ் தெம் த ஃபர்ஸ்ட் கவர். இல்லை, க்ளோதிங்னு ஒன்று கொடுக்குறாரு. அவங்களா போட்டுட்டு வந்தது இலையில போட்டிருப்பாங்க, அது நீங்கள் அது வேண்டாம். ஸோ மனுஷன் பண்ண கவர் பத்தல, காட் ஹேட் டு கிவ் அ கவர். இல்லை, ஸோ காட் கேவ் அ பிளட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ஹீ கேவ் த க்ளோதிங் வித் தோல்னால உண்டான ஒரு க்ளோதிங் கொடுக்குறாரு கடவுள் அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த க்ளோதிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட், கவர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் starts off with Eden. Like all major concepts in the Bible, it doesn't change. It all started in Eden, and we will see it ends in Revelation. Okay, திரும்ப அதுதான் பார்ப்போம் நம்மளும். இடையில கூட நம்ம we studied about this covering or atonement பற்றி நம்ம படித்தது வந்து ஆர்க் படிக்கும் போது, நோவாவோட ஆர்க்கை கீழ் பூசி இருந்தாங்கல்ல, they had covered with pitch. So அது that is, it is a little அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளும் அதை கொஞ்சம் டீப்பராக படிக்கிறோம் அதில். ஸோ நோவாவுடைய ஆர்க்கு உள்ளேயும் வெளியிலையுமா கீழ் பூசப்பட்டிருந்துச்சு. அந்த கீழ் அப்படின்ற வார்த்தை, அந்த ஓகே, ஆர்க்குன்ற வார்த்தை, இன்னொரு வார்த்தை மோசஸுடைய பேபி பேஸ்கெட், அதுலேயும் கீழ் பூசியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே கீழ் பூசப்பட்ட, கவர்டு இல்லை, இட் வாஸ் கவர்டு வித் சம்திங். அண்ட் அதில் தான் சேஃபாக இதில் நோவா ஃபேமிலி இருந்தாங்க, இதில் மோசஸ் இருந்தார். ஈவன் தோ ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் கோயிங் ஆல் அரவுண்ட். இதில் உலகம் ஃபுல்லாக கடவுளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட், இதில் ஃபேரோவுடைய கோபத்தில் நடக்கிற பனிஷ்மெண்ட்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த நைல் நதிக்குள்ளேயே தே ஆர் பீயிங் சேஃப். இல்லை, ரெண்டுத்துலேயும் ஸ்டீரிங் வீல் கிடையாது. ஸோ கம்ப்ளீட்லி இன் காட்ஸ் கண்ட்ரோல், தே ஆர் பீயிங் சேவ்ட். இந்த ரெண்டு வெசலுமே வாஸ் கவர்ட் இன் பிச். அந்த பிச்ன்ற வார்த்தை கபார்ன்ற ஒரு ஹீப்ரூ வேர்டு. தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த சேம் வேர்ட் ஃபார் அட்டோன்மெண்ட். அதே கவர் தான், இல்லை, இட்ஸ் த சேம் வேர்ட், கபார்ன்ற வேர்டு. குட்டி குட்டி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். So that is quite interesting. So something to be covered, அந்த மீனிங் தான் அட்டோன்மெண்ட் ஆல்சோ, அந்த கவர், பூசப்படுறது, கவர் பண்ணுறது. ஸோ இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் when நம்ம சர்ச் ஆஸ் அ சர்ச்சில் கிறிஸ்டியன் கூட்டம், when we tell நம்ம we are covered by Jesus bloodலாம் சொல்லும் போது இதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது அதில். ஸோ we are covered by Jesus bloodனா அவருடைய அந்த ரத்தம் சிந்தின அந்த இதுக்கு பின்னாடி நம்ம மறைவில் இருக்கிறோம். லைக், ரைட், we are covered in that. If you remember, the most important, I should have put the slide, but most important ஃபெஸ்டிவல் கடவுள் மார்க் பண்ணி கொடுத்த, இஸ்ரேல் நேஷனுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்தது அந்த டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் தான். வருஷத்துலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேன்னு கொடுத்தது இல்லை, யோம் கிப்பூர். அந்த அன்னைக்கு என்னது, தேர் ஆல் டேக்கிங் தேர் சின்ஸ் ஆஸ் அ நேஷன். எல்லாருமா வந்து அந்த ப்ரீஸ்ட், அவர் அதுக்கு மேலே தன்னை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பலி செலுத்தி ஜெபம் பண்ணி 7 நாள் எல்லாம் பண்ணி அவர் வருவார். அப்போ தான் அந்த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ்குள்ளே போய் ரத்தம் தெளிப்பாங்க. எதுக்கு மேலே, ஆர்க் ஆஃப் த கவனன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த மூடியில் ரத்தம் தெளிப்பாங்க. அதுவும் அதே மீனிங் தான். அதை மனசில் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, சேம் ஜீசஸுடைய கிராஸ் ரத்தம் எப்படி மறைக்குதோ நம்ம பாவத்தை, அதுதான் வரும். ஏன்னாக்கா பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருந்துச்சு, லா இருந்தது, 10 commandments இருந்துச்சு. அப்போ அந்த லா சேவ் பண்ண முடியாது மேனை. லா cannot take man to God. கொண்டு போக முடியல. இதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு கடவுள் சொல்றாரு, இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருங்கன்னு சொல்றாரு. மக்களால் இருக்க முடியாம தானே they are failing, we are all failing, இல்லை, ஃபெயில் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ எப்படி இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு அட்டோன்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு? ஈவன் தோ தே ஹேட் லா, கடவுளா கையால் எழுதி லா கொடுத்துருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரினால ஃபாலோ பண்ண முடியல தான். அப்போ அப்படி அந்த மக்களுக்கு கூட அட்டோன்மெண்ட்டுக்கு கடவுள் என்ன பண்ணாரு,
ரத்தத்தை தான் தெளிக்க வேண்டியிருந்துச்சு. லாக்கு மேல இருந்த மர்சி சீட்டுக்கு மேல காட் அந்த ஹை பிரீஸ்ட் போய் ரத்தம் தெளிப்பாரு. அந்த பிரின்சிபிள் தான் பின்னால நமக்கு சர்ச்சுக்கும் அப்ளை ஆகும். எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங். லா cannot save us. Law can only show you are a sinner. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு. லானால அதான், நீ குற்றவாளி, நீ ஃபாலோ பண்ணல, உன்னால இந்த ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு தான் சொல்ல முடியும் லாக்கு. இட் cannot be kind, it cannot forgive, it cannot take you nearer to God. அது பண்ணவே முடியாது. Only Jesus can do that, இல்லையா? So that's why we finally needed one big sacrifice of Jesus. Okay. So we needed that atonement. So on the cover, you can understand, right? So you need that cover. ஸோ ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லேயே ஐசாயாவும் சொல்லும் போது அந்த சால்வேஷன்ன்றத ஹீல் எக்ஸ்பிளைன் இட் லைக் அ கவர், ஒரு க்ளோதிங் மாதிரி, போர்வை மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ இஃப் யூ ரீட் ஐசாயா 61:10, தமிழ்ல யாரும் எடுத்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? ஐசாயா 61:10. இங்கிலீஷ்ல வந்து ஐ டிலைட் கிரேட்லி இன் த லார்ட், மை சோல் ரிஜாய்ஸஸ் இன் மை காட். எதனால? ஃபார் ஹி ஹஸ் க்ளோத்ட் மீ வித் கார்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் அண்ட் அரேட் மீ இன் அ ரோப் ஆஃப் ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸ். ரைட்? எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ் மாதிரி வர்ணிச்சிருக்காருல்ல, இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். தமிழ்ல எடுத்திருக்கீங்களா யாரும்? ஓகே, ஐ கேட். கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன், என் தேவனுக்குள் என் ஆத்மா களி கூர்ந்திருக்கிறது. மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதற்கும் மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரித்தார். இல்ல, அங்கே ப்ராஃபட்ஸ், ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் ப்ராஃபட்ஸும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பால் பேசும்போதும் அந்த அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. தட் இஸ், நம்ம ஒரு சால்வேஷனை ஒரு போர்வை மாதிரி, துணி மாதிரி, கவர் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. கலேஷியன்ஸ் 3:27, கலாத்தியர் 3:27. All who were baptized into Christ have clothed yourself in Christ. ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே. You are putting on Christ மாதிரி. பால் அந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ரோமன்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாரு. So he talks like that, like அந்த சால்வேஷன்னாலே அவரையே யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ற மாதிரி. இந்த படம் is perfect for that. As though we are covered with his righteousness. அவரோட ரைச்சஸ்னஸ்னால நம்ம மறைஞ்சுக்கிட்டோம் இல்ல? அத ஆமா, இதுல நோட் பண்ணுங்க, only those who are saved will be covered, இல்லையா? So sinners are not covered. Sorry, not sinners, non-believers are not covered, இல்ல? So once you are covered by Jesus, only when you are saved. இல்லைன்னாக்கா you don't get the cover. அப்போ கடவுளுடைய கோபம் நேரா அவங்க மேல விழும். ஈவன் நம்ம மேல விழாததுக்கு காரணம் we are clothed by his salvation. All right. எப்போ நடக்குது இது? At the cross. So definitely by his blood, right? So Paul explains that very, very clearly. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. இந்த பிக்சரும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த பர்சன் வந்து சின் எல்லாத்தையும் ஜீசஸ்ட கொடுத்தாச்சு கிராஸ்ல, அண்ட் அவருடைய ரைச்சஸ்னஸ் நல்லது எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட், அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் தான் இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் த கிராஸ், ரைட்? ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the sins done by ஜீசஸ்க்கு முன்னால இருந்தவங்க, பின்னால இருக்க பாருங்க, இனிமேல் பிறக்க போற ஒரு பேபி பண்ற தப்புக்கும் ஜீசஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகே. ஸோ அந்த how he became, took everybody's sin and everybody is saved because of that one action. 2 Corinthians 5:21.
For நாம் he அவரை had தேவனுடைய நீதியாக்கும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். சோ அவரை பாவமாக்கிட்டு அவருடைய நீதி எல்லாம் நமக்கு வந்துருச்சு. யா சோ அது பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? கடவுள் பார்க்கும்போது கிராஸ்னால நம்ம சின்னரா இருந்தாலும் கடவுள் பார்க்கும்போது அது ரைச்சியஸா தெரியுதாம். அவருக்கு வந்து ஜீசஸோட ரத்தம் தான் தெரியும். மர்சி சீட் மேல ரத்தம் தெளிக்கும் போது எப்படி கண்ட்ரியோட சின்ஸ் எல்லாத்தையும் கடவுளால மன்னிக்க முடியுது. சேம் ரீசன், ஆல் த சின்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை ஜீசஸ். நம்ம ஈவன் தோ வி ஆர் அரக்குறை சின்னர்ஸ், he looks at his son's righteousness and we are getting that righteousness. Yeah, okay, the imputed righteousness. So பெரிய concept in the Christianity. Okay, so this is atonement, this is the cover. இந்த கவர்ல தான் நம்ம Christian faith is hanging on that. Okay, so at the cross நடக்கிறது, இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, we are being covered. Okay, but உடனே நம்ம பியூரா பெர்ஃபெக்டா ரைச்சஸ் ஆயிட்டோமா? இல்ல. So this getting clothed in glory or in light or righteousness or power எல்லாம் எப்ப நடக்கும்? In our resurrected body. Correctா? So at that time we are getting all that cover. literally நடக்குது. At the moment கடவுளுடைய கோபத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு we have a cover, so we are safe. Okay, அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு. Okay, we'll see some verses. அந்த 2 Corinthians 5 எடுத்து வாசிச்சிங்க இல்லையா? அதுல 1 to 4 வாசிச்சிருங்களேன். அதுல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. 2 Corinthians 5 இப்பதான் வாசிச்சிங்க. பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம். ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்து கொள்ள மிகவும் வாஞ்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். தரித்து கொண்டவர்களானால் நிர்வாணியாய் காணப்பட மாட்டோம். இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம். இந்த போர்வையை களைந்து போட வேண்டும் என்று விரும்பாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக போர்வை தரித்திருக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். சோ இவர் வந்து இந்த ஹியூமன் பாடிய ஒரு கூடாரமாட்டம், ஒரு டென்ட் மாதிரி, ஒரு அதுவும் துணிதான் இல்ல, அப்படி யோசிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வர்றாரு. பட் ஸோ வென் வி கோ டு காட்ஸ் இட்டர்னிட்டி போகும்போது அது வேற மாதிரி டென்ட்ல இருப்போம் இல்ல, வேற மாதிரி க்ளோதிங்ல இருப்போம். அதுதான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இது இங்க இருந்து எப்பண்டா போவோன்ட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Actually all creation is waiting. Some more verses மட்டும் பார்ப்போம். Romans 8:30. Romans 8:30. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். 13 or 30? 30. எவர்களை முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார், எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாகவும் ஆக்கியிருக்கிறார், எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். He will glorify them at some point இல்லையா? ஸோ கடவுள் சில பேரை செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்றாரு. சேவ் பண்ணவங்களை அதை அழைக்கிறாரு. அவங்கள சேவ் பண்ணி he justifies them. அவங்க சின்ஸ் எல்லாம் போயிருது. அவங்கள குளோரிஃபையும் பண்ணிடுவார் லேட்டர் ஆன் இல்லையா? 8:21 பாருங்க. 21 வந்து all creation is waiting. எப்பண்டா இந்த children of God glorify ஆவாங்க, அப்பதான் creation will go back to curseக்கு முன்னால இருந்து. ஆடம் டைம்ல கர்ஸ் வருது இல்லையா, அதுக்கு முன்னால டைமுக்கு போகும். அதனால கிரியேஷனே வெயிட் பண்ணதுன்னு எழுதியிருப்பாரு. 8:21. அந்த 21 அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல, கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது.
ம் அவ்வளோதான் இருக்கா? ஆ. சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் இருக்கா? தமிழ்ல நான் தமிழ்ல வாசிப்பேன். Because அது the 20 creature, verse 20. வாசிச்சிடும். அதேனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோட அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல கீழ்ப்படிதனாலேயே மாயையை கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ எல்லாம் வந்து ரைட் நவ் ஏர்த்தில் இருக்கு. இது எல்லாமே இல்லை, நம்ம ஹியூமன் பாடினாலும் சரி அதெல்லாம் ஏர்த்லியா இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஒன் டே வில் பி க்ளோரிஃபைட். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சாப்டர் தான் இது. ஹீல் டாக் அபவுட் தெர் இஸ் சம்திங் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. பிற்காலத்தில் எதிர்பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல காரியம் இருக்கு. வில் ஆல் பி சேஞ்ச்ட், வில் ஆல் பி க்ளோரிஃபைட் அப்படின்ற பாயிண்ட் தான் ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். கொரிந்தியன்ஸுக்கு எழுதுறது ரிசரக்ஷன் உண்டு அப்படின்ற பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதும் ஹீல் கீப் எக்ஸ்பிளைனிங் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி க்ளோரி அண்ட் பவர். அவரை மாதிரி ஜீசஸ் மாதிரி இருப்போம் அப்படின்ற பாயிண்ட் எல்லாமும் பால் வில் ரைட். 2 Corinthians 3:18 பார்ப்போமா? 2 Corinthians 3:18. நாம் எல்லோரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். வில் சேஞ்ச், வில் மறுரூபமாவோம். இல்லை இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த clothed in light, clothed in salvation, covered by his blood, இதெல்லாம் ஒரு மீனிங்க்கு வருது. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் we are saved, we are having a different kind of cover. அந்த கவர் எப்படி இருக்கும் அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரிலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு. ஆடம் டைம்ல லைட்டா இருந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் அட்டோன்மெண்ட் வழியா தான் நடந்திருக்கும், பிச் மாதிரி ஆர் ஜீசஸுடைய பிளட் வழியா ஒரு சம் கவர் தேவை மனுஷனுக்கு. அப்படி வந்து ஃபியூச்சர்ல அகெயின் we are all going to be covered in light or in glory or in power. Okay, so that's what I'm trying to tell. So we will move towards that, in not in this earth but in the future world it will be happening like that. Okay. Something in the same line John லயும் இருக்கு, but 1 Corinthians 15 52-53. எக்காலம் துணிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கு ஏதுவான இது சாவாமையையும் தரித்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி மாறுதுல்ல, ஆல் இங்க உள்ள நெகட்டிவ் எல்லாம் மாறி 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 வேற மாதிரி ஒரு இதை தரித்து கொள்ளுவோம். சம்திங் எல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு கவர் இல்ல, இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ இட் இஸ் நாட் த பாடி, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் துணி. அப்படி இமேஜின் பண்ணாதீங்க. வெள்ளை அங்கின்னு உடனே நம்ம வி இமேஜின் வெள்ளை அங்கி, அப்படியே வெள்ளை அங்கின்னு நினைக்கிறோம். பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இட் இஸ் not the flesh, it is not the body as such, but it is something else. இல்லையா? சரி, அதே சாப்டர்ல verses 42-43 பாருங்க. 1 Corinthians 15:42-43. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும். அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும், அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும். கனவீனம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும், மகிமை உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும். பலவீனம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும், பலம் உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும். Right, I think it is clear. So Paul அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வராரு, இந்த பாயிண்ட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வராரு. Can you read John also? 1 John chapter 3 verse 2. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க. அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணி ஜான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம ஜீசஸ் மாதிரியே இருப்போம்னு கூட வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ that's the point. That's the whole idea about this
getting covered or clothed in glory. Clothed or covered in salvation, கடவுளுடைய கோபத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு. நம்ம எப்படி மாறுவோம், நம்ம எதனால, how will physically நம்ம எப்படி இருப்போம், ஆக்சுவலா எப்படி இருப்போம்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமா மாறிடும் இல்ல, with power and glory and righteousness and like ஜீசஸா மாறிடும். ஆக்சுவலா இந்த படமும் நான் அதுக்கு தான் போட்டேன். இட்ஸ் லைக் கம்பேரிங் சன் அண்ட் அ கேண்டில் லைட். ரெண்டும் லைட் தான், ஆனா கேண்டில் லைட்ல இருக்கிற வெளிச்சம் தான் நமக்கு விளங்குது இப்போ. தட்ஸ் ஆல் வி நோ. அதுதான் நமக்கு லைட்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். பட் ஆக்சுவலா மேபி காட் இஸ் லைக் த சன். கம்பேரிசனே இல்லாத ஒரு ஒரு அவ்வளோ ஒரு க்ளோரி நிறைஞ்ச ஒரு பர்சன் இல்லை. ஸோ வென் ஹீ இஸ் டெல்லிங், நான் உங்களை மாற்றுவேன், நீங்கள் மறுரூபம் ஆயிடுவீங்க, நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆயிடுவீங்கன்னா நம்ம இமேஜினேஷன் தாண்டின ஒரு சம்திங் கிரேட். ஓகே, ஸோ வென் ஹீ டெல்ஸ், வென் காட் சேஸ் நான் உன்னை க்ளோத் பண்ண போகிறேன், நான் உன்னை கவர் பண்ண போகிறேன்னா, not just the crossல இருக்கிற cover, but now we are talking about rewards இல்ல. So now we are talking about a மறுரூபமான ஒரு personalityயே மாறப்போகுது. நம்ம everything is going to change, okay? Like from a candle to a sun, okay? We are going to be changed, right? So if you see, that's what he is promising. And நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த கவர் எல்லாம் ரெவலேஷன்ல ஆக்சுவலாக நடந்து முடியணும்ல, ஃபியூச்சர்ல நடக்குது இல்லையா, வரும் அந்த மாதிரி. ஸோ லெட் அஸ் see a couple of the church verses பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வேர்ஸ் வந்து சார்டிஸ் சர்ச்சுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஓவர் கம்மர் ரிவார்டு. என்ன கொடுத்தாரு? he who overcomes shall be clothed in white garments. நம்ம இதை லிட்ரலாக வாசிச்சா ஒயிட் ட்ரெஸ் கிடைக்கிற மாதிரி தோணுது. ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் யூ ஆல் திங்க். வெறும் துணின்னு நினைச்சிடாதீங்க. ஐ மீன், ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் தட். ஐம் ஷுர் இட் இஸ் லைக் கேண்டில் டு சன், சம்திங் அமேசிங், யா, சம்திங் அன்கம்பேரபிள். இன்னொரு சர்ச்சுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் பற்றின மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாரு. நம்ம பார்த்தது லயோடேசியா சர்ச்சில் வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? ரெவலேஷன் 3 16, 17, 18. இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பா இருக்கிறபடியினால் உன்னை என் வாயிலிருந்து வாந்தி பண்ணி போடுவேன். நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் நீ ஐஸ்வர்யுள்ளவனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடம்பிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிங்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். ஸோ இது ஒரு சர்ச்சுக்கு கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ், லயோடேசியா சர்ச்சுக்கு கொடுத்த அட்வைஸ். எதுக்கு? அவங்க அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸாக நான் கிறிஸ்டியன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்கிற ஒரு கூட்டம். அந்த சர்ச்சுக்கு கடவுள் கொடுக்குற மெசேஜ் வந்து அதில் நம்ம இப்போ உள்ளதுக்கு நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்டு, நீ நேக்கடாக இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாமல் இருக்கியே அப்படின்னு திட்டுறாரு. கவனிச்சிங்களா? நீ இல்லையா? So were they naked? No, they were wearing clothes. இல்லையா? They were normal people. But what is God telling? Nakedக்கு வேற மீனிங் இருக்குல்ல. Where did Adam know he became naked? When he lost righteousness, when he lost the cover of glory, he realized he is naked. இந்த மக்கள் நேக்கடா இருக்கோன்னே தெரியலன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியல. கடவுள் உடைய ரைச்சஸ்னஸ் உங்களை கவர் பண்ணல, அவருடைய லைட் உங்ககிட்ட இல்லை, அது கூட தெரியாம இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்? தட்ஸ் வை தே ஆர் பிளைண்ட் அண்ட் தே ஆர் நேக்கட் அண்ட் ஆல் தட். அண்ட் வாட் இஸ் ஜீசஸ் ஆஃபரிங்? ஆஸ் ஆல்வேஸ் loving God. He doesn't tell நீ குப்பைன்னு தள்ளி போடாம, he still offers. நான் தர கோல்டை வாங்கிக்கோ, ஓன் ட்ரெஸ்ஸை விட்டுட்டு நான் தர ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கோ.
ரைட்? நான் தர வெண்வஸ்திரத்தை நீ போடு. ஸோ இப்போ அந்த வெண்வஸ்திரத்தோட மீனிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நார்மல் வெண்வஸ்திரம், ரைட்? இட் இஸ் சம்திங் மச் பிகர். அதுக்காக தான் ஐ கெப்ட் திஸ் இந்த வேர்ஸ். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த சர்ச்சுக்குள்ள அட்வைஸில் கூட கவர் வேற தரேன், நான் வேற கவர் தரேன், நீங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு ஜீசஸ் டெல்ஸ். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் பத்தி ரெவலேஷன்ல 4th சாப்டருக்கு அப்புறம் ஃபியூச்சர் வருது இல்லையா, அதுல பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் ரிடீம்டோ, யாரெல்லாம் சேவ்டோ அவங்க எல்லாம் வெண்வஸ்திரம் போட்டிருக்காங்க. Let us read some verses, okay? If you see elders in the throne room, Revelation 4:4. அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. 24 மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். ஸோ அங்க எல்டர்ஸ் பெரியவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் கவர்ட் இன் தட் ஒயிட் ரைச்சஸ் ரோப் மாதிரி, ரைட் இல்லையா? சரி. மார்டியர்ஸ், கடவுளுக்காக ரத்த சிந்தின மக்கள், ரெவலேஷன் 6:11. அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டது. அன்றியும் அவர்கள் தங்களைப் போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காரரும் தங்கள் சகோதரருமானவர்களின் தொகை நிறைவாகும் அளவும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் இளைப்பாற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. இப்போ இதுல மார்டியர்ஸ் எல்லாரும் அங்க ஹெவன்ல இருந்து கேக்குறாங்க ஜீசஸ்ட, ஜீசஸ் நீங்க எப்ப போறீங்க கீழே, போய் எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்க, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் அவர் மில்லினியல் ரூல் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ தே ஆர் டெல்லிங், அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, உங்களை மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ரத்தம் சிந்தி ஒரு கணக்கு இருக்கு, அந்த சேவ்டு லிஸ்ட், ரைட்? அந்த லிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து சேரணும், சேர்ற வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லப்படுது. அந்த இடத்துலயும் எல்லாருக்கும் வெள்ளங்கி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த எல்லா மார்டியர்ஸுக்கும். ஓகே, அது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ அந்த இவெண்ட் அது, பட் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வெள்ளங்கி கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் ட்ரிபுலேஷன்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் ஹெவனுக்கு போற பிறகு அந்த டைம்ல இருக்க போர்ஷன் இது. ரெவலேஷன் 7:7ல 9, 13, 14 வாசிக்கிறீங்களா? ரெவலேஷன் 7 verses 9, 13, 14 தான் அந்த ஒயிட் ரோப்ஸ் இருக்கு. வாசிங்க. இவைகளுக்கு முன்பு நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். இப்ப மாறிச்சு தெரியுதா? முதல்ல எல்டர்ஸ் மட்டும் இருந்தாங்க இல்ல, அதுக்கப்புறம் மார்டியர்ஸுக்கு ஒயிட் ரோப்னு வருது ரெவலேஷன்ல. இப்போ வெறும் மார்டியர்ஸ்ல எல்லாரும் ரத்த சிந்தனவங்க மட்டும் இல்ல, there are more believers இல்ல, all nations, tribes, people, language எல்லாம் இருக்க எல்லா கிறிஸ்தவங்களும். அப்போ all church, the whole church is now standing there, right? Along with saints. ட்ரிபுலேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள செயின்ஸும் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் வெள்ளாங்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, 13, 14 வாசிச்சிட்டீங்களா? அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி, வெள்ளை அங்கிகளை தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார், எங்கே இருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்டான். அதற்கு நான், ஆண்டவனே, அது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். இப்போ வருது அந்த லிங்க் வருது இல்ல, அந்த கவர் அண்ட் சால்வேஷன் அண்ட் த பிளட் ஆஃப் த லேம்ப், பிட்ச் பார்த்தோம், அட்டோன்மெண்ட் பார்த்தோம், அதெல்லாம் இட்ஸ் கம்மிங், ரைட்? யாரெல்லாம் சேவ்டு பை ஜீசஸோ அவங்க தான் வெள்ளங்கி போட்டு இங்க பல்லாயிரக்கணக்கா நிக்கிறாங்க. ஸோ தி சர்ச் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அலாங் வித் ட்ரிபுலேஷனுக்கு அப்புறம். ஏன்னா ஏஞ்சல் இஸ் டெல்லிங் இல்லையா, ட்ரிபுலேஷன் டைம், அந்த டைம் லைன் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா, சர்ச் ராப்சர் போய் வந்து இங்க இடையில ஒரு ட்ரிபுலேஷன் நடக்கும். அந்த ட்ரிபுலேஷன்லயும் சேவ்டான பீப்புள், ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் தேர் நவ் ஸ்டாண்டிங் தேர். ஓகே, பிகாஸ் தே ஆல் பிலீவ்ட் இன் ஜீசஸ் அண்ட் த கிராஸ். ஓகே, கரெக்ட். ஸோ எல்லாரும் இருக்காங்க. ரெவலேஷன் 19 இப்போ எண்ட் ஆஃப் த புக்குக்கு வந்துட்டோம், ஃபைனல் புக்கில். ஸோ இட்ஸ் a re-emphasis. ஓகே, எல்லா பிலீவர்ஸும் இருக்காங்க. ரெவலேஷன் 19, 6 to 8.
ஜீசஸ்க்கு அப்பொழுது ரெடி. திரளான ஜனங்கள் ம். இடும் ஆரவாரம் போலவும் பெருவெள்ள இரைச்சல் போலவும் பலத்த இடிமுழக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் உண்டாக்கி, அல்லேலூயா, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறார். நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். சுத்தமும் பிரகாசம் உள்ள மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. So okay, few points. இதுல bride யாரு? The church, correctா? So it is not one person. Bride வந்து the whole believers, இந்த full கூட்டம் தான் இல்ல? All nations, tribes, languages, அந்த கூட்டம், right? So அவங்க எல்லாரும் வெள்ளாங்கி போட்டு ஜீசஸ்க்கு ரெடியா, ஜீசஸ் இது பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 1914 பாருங்க, ரிட்டர்ன் வருது, எல்லாம் திரும்ப மில்லினியல் ரூலுக்கு வராங்க. 1914 பரலோகத்தில் உள்ள சேனைகள் வெண்மையும் சுத்தமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் வெள்ளை குதிரையின் மேல் ஏறி அவருக்கு பின் சென்றார்கள். Okay, so you can understand how the church is coming in the return back to the earth before the millennial rule. All right, சரியா? So far so okay, timeline okay. So you can see அந்த வெள்ளங்கி எங்கெல்லாம் வருது, இது throughout the Bible match ஆகும். From Eden to salvation, அந்த temple பழக்கமா இருக்கட்டும், church இருக்கட்டும், cross இருக்கட்டும், it comes matching. Okay, all right, okay. So that is one of the overcomer reward. என்ன சொல்றாரு ஜீசஸ்? ஒயிட் கார்மெண்ட் கொடுக்குறேன் உனக்கு, clothing of righteousness. ஸோ என்னோட மைண்டில் பிஃபோர் ஒரு நான் பிலீவராக இருக்கும் போது ஒரு கவர் தேவை. என்ன கவர்? கடவுளுடைய கோபத்திலிருந்து தப்பிக்கிற ஒரு கவர், கரெக்டா? ஸோ தட் கவர் இஸ் டு சேவ் ஃப்ரம் காட்ஸ் கோபம், ஜஸ்டிஃபைட் ஆகிறதுக்கு, சால்வேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு. அந்த க்ளோதிங் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் நம்ம வென் அந்த க்ளோதிங் நம்ம ஏர்த்தில் வாங்கியிருந்தோம்னா, இஃப் யூ ஆர் சேவ்ட் ஆன் earth இல்லையா, அந்த க்ளோதிங் இருந்துச்சுன்னா, அந்த அட்டோன்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, we can understand white garment in heaven. Okay, makes sense, right? So அதுதான் Jesus is promising here. Okay, அடுத்த ப்ராமிஸ், ஓவர்கமர் ரிவார்டுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றது வந்து புக் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து பேரை எடுத்து போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ there are many books written in the Bible. Okay, book, I mean not the 66 books, but அது இல்லாம சில புக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணி இருக்கு. ராஜாக்கள் பண்ண விஷயங்கள்லாம் வேற ஒரு புக்கில் இருக்குது அப்படின்லாம் இருக்குது. ஸோ நிறைய புக்குன்னு நிறைய புக் இருக்குது. ஸோ இதில் காட்லி புக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா தெர் ஆர் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக்ஸ். இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட், பட் ஐம் 2 minutes சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் புக் இன் விச் நம்மளுடைய ஃபுல் ஃபியூச்சர் கடவுளுக்கு தெரியுமே, அதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்க மாதிரி. ஓகே, Psalm 139:16 வாசிக்கிறீங்களா? Psalm 139:16. Your eyes saw my substance being yet unformed. Form ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கடவுள் நீங்க பார்த்துட்டீங்க. And in your book they are all written. They all were written. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. இன்னும் பிறக்கிறதுக்கே முன்னாடி இல்லை. ஸோ இந்த டேஸே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் புக்கில் இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தமிழ் எடுத்தீங்களா? Psalm 139:16. Sorry, too much pressure on you. It's okay. I took 113. Oh, அப்போ கிளியர் போல இருக்கே. 139. Okay. என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது, என் அவயங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதே போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. இன்ட்ரெஸ்டிங்னா, எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு புக்ல எழுதி வச்சிருக்காரு காட்.
Oh, this is a lovely, lovely book. இந்த book வாசி பாருங்க. Malachi 3:16. Malkia 3:16. Last book, Old Testament. That is so cute. Those who feared the Lord spoke to one another. அப்பொழுது Right? Ah, அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொள்வார்கள். mhm. கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That's so cool, right? So எப்பெல்லாம் கிறிஸ்தவங்க உட்கார்ந்து கடவுளை பத்தி பேசுறாங்களோ, God will write that, make a note of it. இவங்க எல்லாரும் என்னை பத்தி நினைச்சாங்க அப்படின்ட்டு. Isn't that amazing? So amazing, no? So those who feared the Lord spoke to one another. தங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க. It's not even like a prayer. அது கூட இல்லை. It is just peer to peer, friends and colleagues and fellowship and I know, so sweet. அவங்க பேசும்போது, கடவுளை பத்தி பேசும்போது, who meditate on his name, பேசும்போது he notes it down. Oh, they are thinking of me. And oh, that's so sweet. So really, really nice. So every time you think of God, God knows. God notices. That's simply amazing. Really amazing. Right. Okay. This is also nice. Psalm 56:8. I think இது ரொம்ப பாப்புலர் வசனம். என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணிருக்கிறீர். என் கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும். அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. ஆமா, இது முன்னாடி எழுதின Psalm 139 தான் இருக்கணுமே, ரைட்? அதனாலதான் டேவிட் கேட்கிறாரு போல, இது மாதிரி தான் எழுதியிருக்கு மீரே, நீர் ஆல்ரெடி தான் நீங்க கணக்கு எடுத்து வச்சிருப்பீங்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஸோ காட் ஆல்ரெடி நோஸ் our tears, our wanderings, நம்ம படுற வேதனை, he knows all that, right? So actually we shouldn't worry, my goodness. Okay, cool. So இது ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து புக் ஆஃப் லைஃப் படிக்கணும், பட் இந்த புக்கு பார்த்தேன்னா I thought I'll just share with you guys. Okay, so book of life is the point, right? Book of lifeல இருந்து உன்னோட நேமை எடுத்து போட மாட்டேன்னு தான் சொல்றாருல்ல, அதுதான் ரிவார்டு இல்லை, தட்ஸ் த ரிவார்ட் he gives. ஸோ இந்த புக் ஆஃப் லைஃப்ன்றது வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கு. பால் ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்றாரு, தட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, Philippians 4:3. Philippians 4:3. அவர் தன் சும்மா அவங்க ஃபெல்லோ ஒர்க்கர்ஸ். அங்கே என் உத்தம கூட்டாளியே, அவர்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவர்கள் கிளேமெந்தோடும் மற்ற என் உடன் வேலையாட்களோடும் கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோட கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. ஸோ ஹீ இஸ் டெல்லிங், ஆமாம், என்னோட ஃபெல்லோ ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே புக் ஆஃப் லைஃப்ல பேர் இருக்குன்னு. எப்படி இது பாலுக்கு தெரியும்லாம் எனக்கு தெரியல, ஐ டு நாட் நோ. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ நான் அதை பற்றி எனக்கு பேசுறதுக்கு இல்லை. ரெவலேஷனில் டெஃபினட்டாக புக் ஆஃப் லைஃப் பற்றி 2-3 டைம்ஸ் இருக்கு. வாசிச்சிடலாம். ரெவலேஷன் 13:8. உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். ஸோ புக் ஆஃப் லைஃப், லேம்போடைய புக் ஆஃப் லைஃப்ல லிஸ்ட் ஒன்று வச்சிருக்காரு. அப்போ காட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் அ லிஸ்ட். யாரெல்லாம் சேவ்ட் ஆக போறாங்கன்ற லிஸ்ட், காட் நோயிங் எவ்ரிதிங், ஹீ ஹேஸ் அ லிஸ்ட் ஆல்ரெடி. அந்த லிஸ்ட்ல இல்லாதவங்கெல்லாம், அப்போ சேவ் ஆகப்பட மாட்டாத மக்கள் எல்லாம் தான் நான் பிலீவர்ஸ். இப்போ அந்த நான் பிலீவர்ஸ் எல்லாம் அந்த பீஸ்ட்டை வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஸோ அது அந்த ரெவலேஷன் 13 இஸ் அந்த டாபிக்.
ஓகே, ஏர்த்லேருந்து ஒரு அந்தி கிறிஸ்து மாதிரி ஒரு அகெயின்ஸ்ட் காட் ஒரு க்ரீச்சர் வருது, ஒரு கிங்கோ பெரியவங்க யாரோ லீடர் வராங்க, அந்த லீடர்னு அக்செப்ட் பண்ணி மற்றவங்க எல்லாரும் போகிறாங்க. பட் தோஸ் ஹூ ஆர் சேவ்ட், தோஸ் ஹூ வில் பி சேவ்ட் டிட் நாட் கோ. ஈவன் அந்த டைம்லேயும் கடவுளில் தான் நான் ஒர்ஷிப் பண்ணவேன்னு இருக்கிறவங்கள they are still saved, right? அவங்க they are still saved. Okay, Revelation 17 verse 8. Let's see. நீ கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. இது பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வந்து நாசமடைய போகிறது. உலக தோற்றம் முதல் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் இருந்ததும் இராமற் போனதும் இனி இருப்பதுமாயிருக்கிற மிருகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். ஸோ இது ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லிடுறேன், மைண்டில் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ. டிட் யூ நோட்டீஸ் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் எப்போ எழுதப்பட்டுச்சு? எழுதுனது யாரு? லேம்ப், ஜீசஸ் எழுதின புக்கு, அவரோட புக்கு, கரெக்டா? அவரோட லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் எப்போ எழுதப்பட்டுச்சு? உலக தோற்றத்துக்கு ஆமா, உலகமே உருவாறதுக்கு முன்னாடி, ஆடம்கே முன்னாடி லிஸ்ட் இஸ் ரெடி. யார் யாரு வில் பி சேவ்ட் அப்படின்னு ஜீசஸ் எழுதி வச்சிருக்காரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ரோமன்ஸ் சாப்டர் 8ல தே ஆர் ப்ரீடிஸ்டைன்ட். முன்னாலே எடுக்கப்பட்டவங்கள தான் அழைக்கப்பட்டவங்க தான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணப்பட்டாங்க, அவங்க தான் க்ளோரிஃபை பண்ணப்பட்டாங்கன்னு வரும். ஸோ இந்த முன்னாலேயே செலக்டட், முன்னாடியே எலெக்டட்ன்ற concept is very clear from these verses. Okay, all right. Revelation 20:12. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாயத்திற்படைந்தார்கள். இந்த வசனம் வந்து சிலருக்கு கன்ஃபியூஷன் உண்டாக்கும். என்னன்னா ஜீசஸ் காட்னு சொல்லாம இருந்த மற்ற ஒரு வேற ரிலிஜியன் பர்சனா இருக்கலாம், ஆனா அவங்க லிஸ்ட் படி குட் பர்சன், ஓகே, நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்கும், வாட் எவர். அப்போ அவங்க ஹெவனுக்கு போவாங்களா இல்லையா அப்படின்லாம் ஒரு தர்க்கம் வந்தா ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா, அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புக் ஆஃப் லைஃப்ல பேர் இருந்திருக்கணும், ஜீசஸை ஹானர் பண்ணியிருக்கணும், ஜீசஸ் பிலீவரா இருந்திருக்கணும், கிராஸை விளங்கி அக்செப்ட் பண்ணியிருந்திருக்கணும், ரைட்? இதெல்லாம் நமக்கு விளங்கின, வி ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு விளங்கின பாயிண்ட். பட் சம் ஆஃப் த நான் பிலீவர்ஸ் சொல்ற வசனம் இது பார்த்தீங்களா? அப்போ கூட டெட் பீப்புள் எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்ஸை பேஸ் பண்ணி, அப்போ ஃபெய்த்தை பேஸ் பண்ணி இல்லை, ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ரிவார்டு கிடைச்சிச்சு அப்படின்ட்டு. பட் ப்ளீஸ் நோட், எந்த புக்கை திறந்து டெட் பீப்புளுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது? புக் ஆஃப் லைஃப் திறந்து. அப்போ கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்? நம்ம இந்த வேர்த்தில் என்ன காரியம் கடவுளுக்காக பண்ணோம். நான் இது முன்னாடியும் சொன்னேன், ஒரு பிளட், ஒரு மார்ட்டியருக்கும், இல்லை தமிழ் வார்த்தை வாயில வரல, கடவுளுக்காக உயிரை விட்ட ஒரு பிலீவர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? என்ன மாதிரியும் பிலீவர்ஸ் இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ கட்டாயம் ரிவார்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி டிஃப்ரெண்ட். ஈவன் ஐ ஃபீல் தட் இஸ் கரெக்ட். தே ஹாவ் டு பி ரிவார்டட் மோர், ரைட்? அப்போ அந்த ரிவார்ட் தான் இது, ரைட்? ஸோ வாட் வி டிட் ஆன் earth in service for his kingdom, we will be rewarded according to his works. I might be wrong, maybe my understanding ரொம்ப கொச்சையா இருக்கலாம், I am not sure, but எனக்கு I understand it like that. Christians will be rewarded for their works based on the book of life தானே திறந்து லிஸ்ட் வாசிக்கிறாங்க, அதில் உள்ள ரிவார்ட்ஸ் இது. ஓகே, this is my understanding. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் அந்த புக் ஆஃப் லைஃப் வருது. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி டேனியல் அவரோட ப்ராஃபஸியில் அவர் பார்க்கும் போது அவர் இந்த சீன் பார்ப்பாரு. வாசிக்கிறீங்களா? இட்ஸ் வெரி நைஸ். டேனியல் 7:10.
Daniel 7:10. A fiery stream issued and came from before him. Throne la irundu. Okay. Throne of God la irundu. A thousand and thousands ministered to him. அதான் நிறைய tens of thousands of people around him இருக்காங்க இல்லையா அது 10,000 times and 10,000 stood before him, correct? Court was seated, right? Or judgment நடக்க போகுது. Court was seated. Books are opened. அதுதான் Revelation 20ல books are being opened. அதுல தான் book of life இருக்கு, right? The books are being opened. Make sense? Daniel 7:10. அதுதான் prophecyல Daniel told. Let us continue Revelation 20:15. Very, very clear. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுவான். முடிஞ்சிச்சு. Case closed, right? So remember, there is no gray in front of God. Either black or white. ரெண்டு தான், binary தான். Only 0 or 1. Only there are 2. அந்த ரெண்டு தான் choice. There is no in between. ஓ இவங்க ஓரளவுக்கு நல்லவங்களா இருந்தாங்க அந்த அதுவே இல்ல. Either you believe in Jesus or you didn't believe in Jesus. Finished. ரெண்டே choice தான். That's the only segregation. Okay, no other segregation. Anyway, remember that as well. இதுவும் Daniel had prophesied. Daniel 12 verse 1. Daniel 12 verse 1. At that ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவில் அக்காலத்திலே எழும்புவான். யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும். அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள். அவர்லயே எழுதியிருக்குல்ல, அந்த புக்ல எழுதப்பட்டவங்க தான் சேவ்டு. இல்லைன்னா தே ஆர் நாட் சேவ்ட். ஒரு பயங்கரமான டைம் ஆஃப் ட்ரபிள் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுவும் ப்ராஃபஸிட் போர்ஷன் தான். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த புக் ஆஃப் லைஃப் மோஸ்ட்லி மென்ஷன்ட் இன் த புக் ஆஃப் ரெவலேஷன். ஓகே, ரெவலேஷன் 21:27. சேம் திங். 21:27. தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். இது எங்க? நியூ ஜெருசலம். இந்த நியூ எர்த், நியூ ஹெவன், நியூ எர்த்ல புது ஜெருசலம். ஜெருசலம் யாரு? பிரைடு, கரெக்டா? ஸோ இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க அங்க அதுல. ஸோ அதுல நோ இந்த அசுத்தமான எதுவுமே அதுல இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நோ கிரே அட் ஆல். இப்போ மனுஷர் மனசுல நிறைய கிரேயும் இருக்கு, பிளாக்கும் இருக்கு, ஒயிட் இருக்குல்ல. அங்க இட் இஸ் ஃபுல்லா ஒயிட் மட்டும்தான் இருக்கு இல்ல. தெர் இஸ் நோ அதர், நத்திங் எல்ஸ். அதுல யாரெல்லாம் இருப்பா? புக் ஆஃப் லைஃப்ல. அதுவும் லேம்ஸ் புக் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஜீசஸுடைய புக்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ அதுதான் ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங். அஸ் அன் ஓவர்கம்மர் உங்களுக்கு அதுதான் ரிவார்ட். அந்த லிஸ்ட்ல உங்க பேர் இருந்துச்சுன்னா அதை அடிச்சு போட மாட்டேன் நான். இட் வில் பி தேர். ஐ வில் ஓவர் கம் பண்ணி வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட்? ஓகே. ஓ, இந்த ரிட்டன் டவுன் அப்படின்ற பாயிண்ட், புக் ஆஃப் லைஃப்ன்ற வார்த்தை இல்லாட்டியும் பைபிள்ல அங்கங்க உங்க புக்கில் எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, அது பொயட்டிக் லாங்குவேஜா இல்லை அந்த ஆத்தருக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இந்த புக்குன்னு சொல்லி எழுதுனாங்களா எனக்கு ஐம் நாட் ஷுர். பட் அவங்க அந்த எழுதுங்கன்ற பாயிண்ட் இருக்கு. மோசே கூட 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸை வாங்கி கீழே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இவங்க ஆரோன் தலைமையில கோல்டன் காஃப் செய்து கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டைம் கூட அவர் மன்னிப்பு கேட்பார். இப்போ ஹீல் பி த இன்டர்சீடர், போய் ஜெபம் பண்ணுவாரு மக்களுக்கு. அப்போ என்ன ஒரு அருமையான ஒரு ஜெபம். ஹீல் ப்ரே, காட் ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் தேர் சின். அண்ட் உங்களுக்கு அது முடியலன்னா என் பேரை வேணாலும் எடுத்துருங்க உங்க புக்ல இருந்து. என்ன பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பாருங்களேன். இட்டர்னிட்டியை கொடுத்து இஸ்ரவேலை காப்பாத்துறாரு அவரு. ஓகே, பட் தென் காட் அஃப்கோர்ஸ் காட் சேஸ், யார் எனக்கு எதிர்த்து பாவம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க பேரை தான் நான் எடுத்து போடுவேன். மீனிங் மோசஸ், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் அவே யோர் நேம், ரைட்? ஆமாம். ஸோ தட்ஸ் அன் அமேசிங்
மோசேயுடைய கிரேட்னஸ் தெரியும் இந்த ஜெபத்துல. ஃபண்டாஸ்டிக். ஆனா அதுல அந்த மை புக்குன்னு ஒண்ணு வருது பாருங்களேன், அது அதுக்காக காட்டினேன். அதே மாதிரி சாம்ல முன்னாடியும் பார்த்தோம்ல, வெவ்வேறு புக்குன்னு அவர் எழுதுறாருல்ல, என்னோட கண்ணீர் வாண்டரிங்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க, நான் பிறக்கக்கு முன்னாடியே என்னை பத்தி எழுதி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி எனிமீஸை புக் ஆஃப் லிவிங்ல இருந்து எடுத்துருங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ரேயர். ஓகே, இட்ஸ் டெல்லிங் லெட் தம் பி டேக்கன் அவே அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஓ, திஸ் இஸ் அ நைஸ் பிளேஸ். ஜீசஸ் வந்து 70 டிசைபிள்ஸ் அனுப்புவார், ரைட் இல்லையா? 70 பீப்புளை நீங்கள் வெவ்வேறு இடத்துல போய் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. அப்போது இவங்க வந்து பயங்கர சந்தோஷம், ஐயோ நாங்கள் வந்து மிராக்கிள்ஸ்லாம் பண்ணோம், நாங்கள் இதை செய்தோம் அதை செய்தோம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப they'll be so overjoyed to see God's power through them. அவங்க மூலம் கடவுளால் இவ்வளோ செய்ய முடியுதுன்ட்டு ஒரே சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. நாங்கள் அப்படி செய்தோம் இப்படி செய்தோம் அப்படின்ட்டு வந்து ஜீசஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஜீசஸ் சொல்லுவார், ஐயோ நீங்கள் செய்த இந்த காரியத்தெல்லாம் நினச்சிட்டு பெருசு பண்ணாதீங்க, உங்கள் நேம்ஸ் புக் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்குன்னு சந்தோஷப்படுங்க. அதை விட சந்தோஷம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். Even if you are able to do miracles on earth, it's nothing great. Yeah, that is nothing special. Be more amazed that நம்ம பேர் அங்க இருக்கிறது. ஆமா, அது அதை விட பெரிய மிரக்கல். இப்படி ஒரு சின்னரையும் ஹெவனுக்கு கூட்டிட்டு போக முடியுதே, அதனால அதுதான் பெரிய மிரக்கல், ரைட்? தட் இஸ் இன் லூக் 10:20. எடுத்திருந்தீங்கன்னா வாசிங்க. ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். ஓகே, ஐ திங்க் டைம் ஆயிடுச்சு இல்ல? ஆமா, I'll close now. So Sardis சர்ச்சுக்கு கொடுத்த ஓவர் கம்மர் ரிவார்ட், அந்த சால்வேஷன் கார்மெண்ட் அண்ட் புக் ஆஃப் லைஃப்ல அவங்க பேர் இருக்கு. அந்த ஹீஸ் அன் இன்டர்சீடர். நம்ம வில் கண்டினியூ சீயிங் இட் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம். அந்த ஹீஸ் அன் இன்டர்சீடர். வை வி நீட் அன் இன்டர்சீடர், அந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் தென் வி வில் கெட் இன் டு த ரிமைனிங். Any thoughts anybody wants to share? Was it clear today? Share. அன்பிலீவர்ஸ்க்கு இன்னொரு புக் இருக்கா? புக் ஆஃப் லைஃப்ல இல்லாதவங்க எல்லாரும் இல்லாதவங்க தான் நினைக்கிறேன்ல. அன்பிலீவர்ஸ் புக்குன்னு நானும் பார்க்கல. ஏன் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு உங்களுக்கு? ஏதோ ஒரு வசனம் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஏதோ நீங்க சொன்னீங்கல்ல. ஓ இல்ல, அது வந்து ஃபெய்த். கிறிஸ்டியன் எப்படி சேவ்ட் ஆறாங்க? ஒன்லி பை ஃபெய்த், கரெக்டா? வெதர் இட் இஸ் an Old Testament saint or a church believer, it's only your faith which saves you, correct? Because everything else is done by God, correct? அது அக்செப்ட் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் நான் பிலீவர்ஸ் ஆயிடுவாங்க, கரெக்டா? வெதர் இட் எந்த ரிலீஜியன்காரங்களா இருக்கட்டும், ஏத்திஸ்டா இருக்கட்டும், எல்லாரும் அந்த அடுத்த அந்த கூட்டம் will think நான் நல்லது பண்ணா போதும், God will be happy. அதுலதான் ப்ராப்ளம். என்ன இருந்தாலும் நான் நல்லவனா இருந்துட்டேன்ப்பா, நான் வந்து கெட்டதே யாருக்கும் நினைக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் அவங்க தங்களுடைய புண்ணியம் கிடைக்கிற குவாலிட்டின்னு நினைக்கிற பாயிண்ட், கரெக்ட் தானா? ஜென்ரலா இதெல்லாம் காதுல விடும் நமக்கு. நான் யாருக்கும் கெட்டது நினைக்கிறது இல்லை, நம்ம நல்லது தானே நினைக்கிறோம், நம்ம கெட்டதா செய்யறோம், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் குட், ஐ எம் அ குட் பர்சன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங். ஸோ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வெதர் தே ஆர் ஸ்மால், சின்ன பசங்கிட்ட கேட்டாலும் சரி, பெரியவங்ககிட்ட கேட்டாலும் சரி, நான் நல்ல பிள்ளையா இருந்தா ஐ ஷுட் கோ டு ஹெவன். தட் இஸ் ஜஸ்டிஸ். மற்ற ரிலீஜியன் பீப்புளும் அதானே சொல்றாங்க, நீங்க நல்லவங்களா இருந்துட்டே வாங்க, கடவுள் மார்க் போட்டுட்டே வர மாதிரி புண்ணியம் சேர்த்துட்டே வாங்க, கெட்ட பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும், நல்ல பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும், அப்புறம் டோட்டலா டேலி பண்ணி மொத்தத்துல நீங்க நல்லவங்கன்னாக்கா யூ ஆர் கெட்டிங் ஹெவன். இதான கணக்கு ஜென்ரலா. அது இல்லைன்றதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் லைக் தட். மனுஷனா நல்லவங்களா இருக்க முடியாது. யூ நீட் அ கிராஸ், யூ நீட் அ சேவியர், யூ நீட் அ டிவைன் சேவியர், நாட் அ earthly சேவியர் வேற இல்ல. அதுதான் நம் கிறிஸ்டியானிட்டியோடைய கோர் பாயிண்ட், கரெக்ட் இல்ல? அப்போ அந்த வசனம் ஒண்ணு இருந்துச்சுல்ல, he will open the books and he'll judge them by their works, 20:12. Others people will say இது faith
ஃபெய்த்தே வரலையே இந்த கதையில, ஒர்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி கடவுள் ஜட்ஜ் பண்றாரேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை. புக் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கிற பீப்புளுக்கு அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் தான் ஜட்ஜ் பண்றாரு. இது வெறும் கிறிஸ்டியன் ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான். ஃபெய்த் வித்தவுட் ஒர்க்ஸ் இஸ் டெட். ஞாபகம் இருக்கா ஜேம்ஸ் வசனம் இல்ல? ஆமா, ஐ பிலீவ் இன் ஜீசஸ், யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருந்தா யூஸ் இல்ல. ஃபெய்த் இஸ் an action word. ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கணும். we have to do something about it. அப்ப அந்த ஒர்க்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க பின்னால. அதுல நிறைய, அது கூட நிறைய இருக்கும். தீயில போடப்படும், வேஸ்ட் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும், நல்ல சுத்தமான ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் நிலைச்சு நிற்கும், அதெல்லாம் வர வசனங்கள் உண்டு இல்ல? ஸோ திஸ் இஸ் இந்த வசனம். அது அதர் தென் திஸ் எனக்கு தெரியலப்பா. நான் பிலீவர்ஸ் இருக்காங்களான்னு ஒரு லிஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ. ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் தான் இருக்கு இந்த 17 not 17 21 27 யாரெல்லாம் டிஃபைல் பண்ணுவாங்களோ அவங்க எல்லாம் will not be there. புக் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க. மற்றவங்க எல்லாரும் cast into lake of fire அப்படிதான் இருக்கும். I can search but ஓகேயா? ஓகே ரைட், க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு? சரி, ஐடி 90. Throat is not good. Auntie? It is not good. My throat is not good, ma. Oh, okay, auntie, auntie. No problem at all. Sheila sister of Germany ringla, please. Thanks for reading the Bible also. இருக்காங்களா? ஓகே சிஸ்டர். பிரைஸ் லார்ட். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, இந்த நல்ல அருமையான இரவேளைக்காக நன்றியோட துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா நீர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்பா. ஆண்டவரே நன்றியோட துதிக்கிறோம் அப்பா. உடைய கிருபைகளுக்காக அப்பா, நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ராஜா. ஆமாண்டவரே, இந்த வருஷத்தின் கடைசியில வருகிறோம் கத்தாவே. ஆமாண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட மட்டும் இருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அற்புதமாக ஆச்சரியமாக வழிநடத்தின உடைய மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ராஜா, நன்றி செலுத்திக்கிறோம். ஆமாண்டவரே, எங்களெல்லாம் நீர் ரட்சித்த உடைய மேலான கிருபைக்காக நன்றி. உடைய ரத்தத்தினால கழுவினீரே அப்பா, உமக்கு நன்றி கத்தாவே. ஆமாண்டவரே, நீர் கத்தாவே எங்களுக்கு வெண்வஸ்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ராஜா. ஆமாண்டவரே, பரலோகத்துல எங்களுடைய பேரெல்லாம் நீர் எழுதியிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆமராஜா, ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க பரிசுத்தமாய் உமக்கு பிரியமாய் வாழ நீர் எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் கத்தாவே எத்தனையோ பேர் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் ராஜா. அவர்களுடைய பெயர்களும் ஜீவ புஸ்தகத்துல எழுதப்படும்படியாக இந்த நாட்கள்ல நாங்க பாரத்தோடு எங்களுடைய உற்றார் உறவினர் கூட இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு ஜெபிக்கத்தக்கதாக இந்த நாட்கள்ல எங்கள் ஒவ்வொரு நீர் ஒரு பாரத்தை கட்டளையிடுங்க ராஜா. ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்ட பரலோகத்துல பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறதப்பா. இந்த நாட்கள்ல கத்தாவே ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ரட்சிங்கப்பா. எங்க தேசத்துல உள்ள எல்லாரையும் நீ ரட்சிப்புக்குள் வழி நடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்யுங்க ராஜா. சுவிசேஷம் இந்த உலகம் முழுவதும் கத்தாவே பரவ வேண்டுமே ராஜா. ஆமாண்டவரே, மக்கள் தரிசிக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நீர் கொடுக்க போகிறதுக்காய் நன்றி கத்தாவே. நீர் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலே நீர் பேச வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆமாண்டவரே, இந்த வேளையிலும் கத்தாவே இந்த பைபிள் ஸ்டடியில சிஸ்டர் கத்தாவே எவ்வளவு அருமையாக கத்தாவே எல்லா காரியங்களையும் விளக்கி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ராஜா. எவ்வளவு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கத்தாவே எவ்வளவு கடினமாக கத்தாவே அவர்கள் பவர் பாயிண்ட்ல ரெடி பண்ணி கத்தாவே ஆயத்தம் பண்ணி வந்திருக்கிறதை நீர் அறிவீரப்பா. ஆண்டவரே, அநேகர் இதை மிஸ் பண்ணுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ராஜா. எங்களுக்கு இப்படி ஒரு சாக்கியத்தை கொடுத்த உடைய கிருபைக்காக நன்றி கத்தாவே. சகோதரிக்காக நன்றி கத்தாவே. அவர்களை இன்னும் ஆண்டவரே பலமாய் நீங்க பயன்படுத்துங்க ராஜா. அவங்க எடுத்திருக்கிற பிரயாசங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. அவங்களுடைய குடும்பத்தையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவங்களுக்கு நல்ல சுகம், பலன், ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க சுவாமி. இன்னும் அதிகமாய் அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க ராஜா. அநேகர் ஆண்டவரே இந்த நாட்கள்ல கத்தாவே ஆண்டவரே மன திரும்பத்தக்கதாக இவர்கள் மூலமாக ஆண்டவரே இவர்களுடைய போதனைகளை கேட்டு ஆமாண்டவரே அவர்கள் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை நீர் உண்டி பண்ணி கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை நீர் செய்ய வல்லவர். நாங்கள் கடைசி நாட்கள்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா. ஆமாண்டவரே, பெரிய காரியங்களையும் அற்புதங்களையும் நீர் செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா. இந்த கூடுகளை இன்னும் அநேகர் கலந்து கொள்ள நீங்க வழி வாசல்களை திறந்துள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். எவ்வளவு அருமையா உன்னுடைய வசனங்களை கத்தாவே எவ்வளவு தெளிவாக ஆண்டவரை சகோதரி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் ராஜா. நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. உம்முடைய நாமம்
நாமம் மகிமைப்படட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Amen. Thank you, sister. Thank you so much. Thank you, sister.